Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram jaiva narottamam devim saraswatim vyasam tado jayam udiraye. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 32, Text 31 and 32, Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki. Idi etat kadidam gurvi jnanam tat brahma darshanam enanubudhyate tattvam prakrite purushasya cha. Translation, my dear respectful mother, I have already described the path of understanding the absolute truth by which one can come to understand the real truth of matter and spirit and their relationship. Text 32. Please repeat. Jnana yogasya mannisto nirgunyo bhakti lakshana द्वयोरपि एक एवार्तो भगवच्छब्दलक्षणः ज्ञानयोगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्तिलक्षणः द्वयोरपि एक एवार्तो भगवच्छब्दलक्षणः ज्ञानयोगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्तिलक्षणः द्वयोरपि एक एवार्तो भगवच्छब्दलक्षणः ज्ञानयोगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्तिलक्षणः द्वयोरपि एकार्तो भगवच्छब्दलक्षणः ज्ञानयोगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्तिलक्षणः द्वयोरपि एक एवार्तो भगवच्छब्दलक्षणः. Translation, philosophical research culminates in understanding the Supreme Personality of Godhead. After achieving this understanding, when one becomes free from the material modes of nature, he attains the stage of devotional service, either by devotional service directly or by philosophical research. One has to find the same destination, which is the Supreme Personality of Godhead. Purport. It is said in the Bhagavad Gita that after many, many lives of philosophical research, the wise man ultimately comes to the point of knowing that Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead, is everything, and therefore he surrenders unto him. Such serious students in philosophical research are rare, because they are very great souls. If by philosophical research one cannot come to the point of understanding the Supreme Person, then his task is not finished.
His search in knowledge is still to be continued until he comes to the point of understanding the Supreme Lord in devotional service. The opportunity for direct touch with the personality of Godhead is given in Bhagavad Gita, where it is also said that those who take to other processes, namely the processes of philosophical speculation and mystic yoga practice, have much trouble. After many years of much trouble, a yogi or wise philosopher may come to him, but his path is very troublesome, whereas the path of devotional service is easy for everyone. One can achieve the result of wise philosophical speculation simply by discharging devotional service, and unless one reaches the point of understanding the personality of Godhead by his mental speculation, all his research work is said to be simply a labor of love. The ultimate destination of the wise philosopher is to merge in the impersonal Brahman, but that Brahman is the effulgence of the Supreme Brahman. The Lord says in Bhagavad Gita 14.27, Brahmana hi Brahmano hi pratishtaham amridasya vyayasya cha. I am the basis of the impersonal Brahman, which is indestructible and is the supreme bliss. The Lord is the supreme reservoir of all pleasure, including Brahman pleasure. Therefore, one who has unflinching faith in the supreme personality of Godhead is said to be already realized in the impersonal Brahman and Paramatma. Oh, that's that. ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिन्निधि नामिने नमाचार्यपादाय नित्याय कृपप्रदायिने गौरगदामदाय नगरग्रामदारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ஸோ இங்கே இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, ஒருத்தர் ஞான யோகத்தை கடைபிடித்தாலும் கூட கடைசியில் ஒருத்தர் எங்கே வரணும் அப்படின்னா, பகவத் சப்த லக்ஷண. ஸோ ஞான யோகத்தை பல 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 கோடிக்கணக்கான வருடங்கள் பயிற்சி செஞ்சாலும் கூட ஃபைனலி ஒருத்தர் எங்கே வரணும்னா கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் வரணும். ஏன்னா கிருஷ்ணரை கூட ஒரு சிறந்த உண்மை ஏதும் இல்லை. மத்த பரதரம் நான்ய கிஞ்சிதஸ்ரீ தனஞ்சய. எஸ், ஆத்மாவும் உண்மைதான். ஆனால் அந்த உண்மை பரம் உண்மையாகிய கிருஷ்ணருக்கு கீழ்ப்படிந்த உண்மைதான். இது ஞான யோகிகளுக்கு ஆக்சுவலி இது தெரியறதில்லை. ஞான யோகிகள் என்ன நினைக்கிறாங்க, தான் ஆத்மான்னு உணர்ந்தா போகிறோம் அண்ட் பிரம்மஜோதியில் இரண்டரை கலக்கணும் அண்ட் அது பிரம்மஜோதி தான் பரம உண்மை அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க. இது பரம உண்மை அப்படின்னா கிருஷ்ணா மட்டும்தான். ரைட்? ஸோ எஸ், கிருஷ்ணா பரம உண்மை. அவருடைய பின்ன பகுதி ஆத்மா
ஆத்மாவும் உண்மைதான், ஆனால் அது தாழ்வு உண்மைதான். கிருஷ்ணருக்கு கீழ்ப்படிந்த உண்மை அல்லது கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யக்கூடிய உண்மை. அதனால் பிரபுபாதர் சொல்வார், ஆசிரித தத்துவா ஆஸ்ரய தத்துவா அப்படின்னு சொல்லுவார். ரெண்டு ரெண்டு தத்துவம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் பிரபுபாதர் சொல்றாரு. ஆஸ்ரய தத்துவா அப்படின்னா எல்லோரும் அவருக்கு கிருஷ்ணாவுக்கு அடைக்கலம் புக வேண்டும். ஆஸ்ரய தத்துவனா எல்லோருடைய அடைக்கலத்தையும் வாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய பகவான். இப்படி ரெண்டு தத்துவம் சொல்றாரு. ஸோ ஜீவாத்மா ஃபைனலி கிருஷ்ணனுக்கு சரணாகதி அடைஞ்சே தீரும். அவர் எந்த ஒரு பாதையை கடைபிடித்தாலும் பந்தாஸ்து கோடி சதவத்சர சம்பிரகம் யோ வாயோ ரதாபி மனசோமி புங்கவானா சோப்பியஸ்தி யத் பிரபததிம்னி அபிசிந்திய தத்வே கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. ஸோ பிரம்மாவுடைய ரியலைசேஷன், அவர் என்ன சொல்றார், கோடிக்கணக்கான வருடங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு கோடிக்கணக்கான வருடங்கள் கிடையாது இந்த ஜென்மத்தில் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில். அப்படியே நம்ம பல பல ஜென்மங்கள் எடுத்து கோடிக்கணக்கான வருடங்கள் முனிபுங்கவானம்னா யாரு, மனக்கற்பனையாளர்கள். பிரபுபாதர் சொல்லுவாரு, ஒரு முனி இன்னொரு முனியிலிருந்து கருத்துல வேறுபடவில்லை என்றால் அவர் முனி இல்லை அப்படின்றார். அவர் முனிவர் அல்ல அப்படின்றார். ஃபெர்டைல் பிரெயின் சொல்லுவோம், வளமுள்ள புத்தி. பட் அவர்களுக்கு தெரியாது, அந்த புத்தி வளமுள்ள புத்தின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க இல்லையா, அது பொய் அகங்காரத்தால் உந்தப்பட்ட புத்தி. அதான் நம்ம படிக்கிறோம் சாஸ்திரத்துல, காம அக்ஷோகித புத்தி அப்படின்றது. எந்த மாதிரி புத்தி ஆக்சுவலி நமக்கு வேணும் அப்படின்னா, காமத்தால் மறைக்கப்படாத புத்தி, அதுதான் நமக்கு வேணுமா. நமக்கு இருக்கக்கூடிய புத்தி பொய் அகங்காரத்தால் உந்தப்பட்ட புத்தியா இருக்கிறதுனால அது காமத்துல ஊறிய புத்தி, காமத்தால் மறைக்கப்பட்ட புத்தி. அதனால புத்தியை யூஸ் பண்ணி எவ்வளவு கற்பனைகள் பண்ணினாலும் அது எல்லாமே அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு தான் அந்த கற்பனைகள் சிந்தனைகள் அமையும். ஏன்னா அது பொய் அகங்காரத்தால் உந்தப்பட்டது. அதனாலதான் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இது ததாமி புத்தி யோகம்னா, ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏனமாம் உபயாந்தித்தேன்னு கிருஷ்ணன் சொல்றாரு. கிருஷ்ணன் நான் உள்ளே இருந்து புத்தியை கொடுக்குறேன்னு சொல்றாரு. அவர் என்னை நோக்கி அன்பு தொண்டு செய்யும் பொழுது அவருக்கு தேவையான அந்த புத்தி நான் கொடுக்கின்றேன்னு சொல்றாரு. அந்த புத்தி என்ன, அந்த புத்தி ஆக்சுவலி காமத்தால் மறைக்கப்படாத புத்தி. அது கிருஷ்ணன் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும். பரமாத்மாட்டிருந்து தான் ஒருத்தர் அதை பெற முடியும். நாம் நம்மளுடைய சாமர்த்தியத்தினால காம அக்ஷோகித புத்தி அல்லது காமத்தால் மறைக்கப்படாத புத்தியை பெற முடியாது. நாம் வச்சிருக்கக்கூடிய புத்தி எல்லாமே பொய் அகங்காரத்தால் உந்தப்பட்டதுதான், அல்லது பொய் அகங்காரத்துள்ள கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய புத்தி. ஆனால் அதுதான் ஆக்சுவலி ஸ்ரீலா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் ரொம்ப அருமையாக சொல்றாரு. ஒரு பக்தருக்கு அவர் எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தடை என்ன அப்படின்னா பூத்தனா அப்படின்னு சொல்றாரு. வெரி அருமையான ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருடைய அற்புதமான ரியலைசேஷன் பூத்தனான்னு சொல்றாரு. ஏன்னா கிருஷ்ணா வதம் பண்ணின முதல் அசுரன் அரக்கி யாருன்னா பூத்தனா. முதல் அரக்கி பூத்தனா. அதே மாதிரிய பக்தரும்
பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய்யும் பொழுது எதிர்கொள்ளக்கூடிய முதல் அசுரன் பூதனா தான். ரொம்ப அருமையா சொல்றாரு. இந்த பூத்தனை எப்படி உள்ள நுழையிறாங்க பிருந்தாவனத்துக்குள்ள? அவங்க கம்சனுடைய இருப்பிடத்திலிருந்து பிருந்தாவனத்துக்கு வரைக்கும் எப்படி வந்தாங்களாமோ ஒரு பறவை ரூபத்தில் வந்தாங்களாம். பிருந்தாவனத்துக்குள்ள நுழையும் பொழுது ஒரு பறவை ரூபத்தில் வராங்க. அண்ட் அவங்க நோட்டம் விடுறாங்க, கிருஷ்ணா எங்க இருக்கார், அண்ட் கிருஷ்ணரை யாரெல்லாம் பாதுகாக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த பறவை ரூபத்திலிருந்து நோட்டம் விட்டுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் பூத்தனா. அதுக்கப்புறம் அவங்க இந்த சிந்தனை பாருங்க, பூத்தனா பிளான் பண்ணாங்க. அது காமத்தால் மறைக்கப்பட்ட புத்தி. அது ஆக்சுவலி காமத்தில் ஊறிய புத்தி. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பிளான் பண்ணாங்க. இந்த குழந்தை கிருஷ்ணாவை கொல்றதுக்கு வழி என்ன, நானும் ஒரு அழகான பெண் ரூபம் எடுத்துட்டேன்னு யாரும் என்னை தடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கவர்ச்சிகரமான ஒரு அழகான ஒரு பெண் ரூபம் எடுத்துட்டு அவங்க உள்ள நுழையிறாங்க. பூதனா யாருமே அவங்களுக்கு தடுக்கலை. ஸோ ஒரு மாறு வேடத்தில் உள்ள நுழையிறாங்க. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பக்தி சித்தாந்த தாக்கூருக்கு அருமையான விளக்கம் கொடுக்குறாரு. பூத்தனா தன்னுடைய அரக்கி ரூபத்தில் அவர் பிருந்தாவனத்துக்குள்ள நுழையலை, மாறு வேடத்துல தான் உள்ள நுழையிறாங்க. எங்க நுழையிறாங்க? பிருந்தாவனத்துக்குள்ள. அதே மாதிரியா நாம் பக்தி யோகத்தை ஒரு பக்தர் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மாறு வேடத்துல பூதனா உள்ள நுழைவாங்க பக்தருடைய ஹிருதயத்துக்குள்ள. மாறு வேடத்துக்குள்ள நுழையிறாங்க. they are very wonderful. இந்த பூத்தனா அழகான பெண் ரூபம் எடுத்து வேஷம் போட்டு உள்ள நுழைஞ்சாங்க. ஈவன் யசோத மாதாவாலேயே கண்டுபிடிக்க முடியல இவங்க ஒரு அரக்கி அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. அனுமதிச்சாங்க. எஸ் இந்த குழந்தை கிருஷ்ணாவுக்கு ரொம்ப நலன் விரும்பி போல இருக்கு இவங்க, நீங்க உள்ள வாங்க அப்படின்னு அனுமதிச்சாங்க யசோத மாதா. அதே மாதிரிதான் நானும் ஒரு சாதகர் பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய்யும் பொழுது யார் பூதனான்னு பார்க்கலாம். ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த தாக்கூர் சொல்றாருன்னா தர்க்கம் சொல்றாரு. தர்க்கம் ஜட ரீதியான புத்தியினால் எழக்கூடிய பல தர்க்கங்கள், சிந்தனைகள், கற்பனைகள், இதுதான் பூதனான்னு சொல்றாங்க. அது மாறு வேஷம் போட்டு உள்ள வருமா பக்தருடைய ஹிருதயத்துக்குள்ள. அண்ட் இவங்க இவங்க எல்லாரும் நம்புறாங்க. யசோத மாதா, கோபியர்கள் எல்லோரும் நம்புறாங்க இந்த குழந்தை கிருஷ்ணாவுக்கு ரொம்ப அன்பு நிறைந்த ஒரு பெண் இவங்க அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளவு அனுமதிச்சாங்க. பட் அவங்களோட பிளான் வேற. உள்ள மறைஞ்சிருக்கு, குழந்தை கிருஷ்ணாவை கொல்லும். ஆனால் கிருஷ்ணரை யாரும் கொல்ல முடியாது. அதே மாதிரியா நாம் சாதகர் பக்தி யோக பயிற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கோம். நமக்கு மிகப்பெரிய அசுரன், முதல்ல எல்லா பக்தர்களும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய மிகப்பெரிய அசுரன் பூதனா. பக்தி சித்தாந்த தாக்கூர் சொல்றாரு. என்னது அப்படின்னா, நாம் கிருஷ்ணரை 100% நம்புவதற்கு பதிலாக நம்மளுடைய ஜட ரீதியான அறிவு பக்தி மாதிரியே வேஷம் போட்டுட்டு, எப்படி பூத்தனா அழகான பெண் மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு உள்ள நுழைஞ்சாங்க பிருந்தாவனத்துக்குள்ள, அதே மாதிரியா இந்த பூதனா அரக்கி பக்திக்கு சாதகமாக ஐடியாஸ் கொடுக்குற மாதிரியே
நம்மளுடைய ஜட ரீதியான புத்தி மூலமாக தர்க்க ரீதியான சிந்தனையாக கற்பனைகளாக மனக்கற்பனையாக நமக்குள்ளே தோன்றுவாங்க. அது பக்திக்கு சாதகமானது மாதிரிய அப்படி வேஷம் போட்டு வருவாங்க. மெனி டைம்ஸ் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். பக்தர் லட்சணம் என்னன்னா 100% கிருஷ்ணரை நம்புது. ஒரு பொழுதும் ஜட ரீதியான திட்டங்கள், ஜட ரீதியான யுக்திகள், ஜட ரீதியான வஸ்துக்கள் இதை நம்புறது ஏன் நம்புறோம் அப்படின்னா, இந்த பூத்தனா தர்க்க ரீதியான சிந்தனை எப்படி இது நமக்கு தெரியவே தெரியாது. எப்படி பூத்தனா உள்ள நுழையிறது யாருக்குமே தெரியல, அவங்க அரக்கின்னு யாருக்குமே தெரியலையோ அதே மாதிரியே நமக்கு இது தெரியவே தெரியாது. இந்த தர்க்க ரீதியான சிந்தனை பகுத்தறிவுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இந்த பகுத்தறிவு ரீதியான சிந்தனை சுபத்திரமாவானிக்கு இந்த பகுத்தறிவு ரீதியான இந்த சிந்தனை அப்படின்னு சொல்லி அதை நம்ம ஆமோதிப்போம். அது பக்திக்கு சாதகமானதுன்னு நினைச்சுப்போம். ஆனா அது தெரியவே தெரியாதம்மா. அது என்ன பண்றது? கிருஷ்ணரை நாம் நம்ப விடாமல், கிருஷ்ணரை நாம் நம்ப முடியாத மாதிரி அதை பண்ணி ஜட ரீதியான வஸ்துக்கள், நபர்கள், வசதிகள், திட்டங்கள், யுக்திகள் இதை நம்ப வைக்கணும். அது பக்திக்கு சாதகமா இருக்கும், இது பக்திக்கு நம்மளை உயர்த்தி கொண்டு போகும்னு அப்படி வேஷம் போட்டு உள்ள வரும். அதான் பக்தி சித்தாந்த இவ்வளவு நுணுக்கமா ஆலோசித்து அவர் இந்த உபதேசத்தை நமக்கு கொடுக்குறார். ஸோ இதை ஜோலினஸ் கௌர் கோஸ்வாமி மகாராஜ் ரொம்ப அருமையாக சொல்றார் ஒரு சொற்பொழிவில். ஏன் அதனால தான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஞான யோகத்தில் ஒருத்தர் எத்தனை தர்க்கங்கள் மனக்கற்பனைகள் செய்தாலும் ஃபைனலி அவர் கிருஷ்ணனை நோக்கி வந்தாலும் கிருஷ்ணரை 100% நம்ப வேண்டும். அப்படிதான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. எந்த பாதையை கடைபிடித்தாலும் ஒருத்தர் ஃபைனலி பரம உண்மை கிருஷ்ணா அவரை நம்பணும். இது வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இது எப்படி 10 கோடி சதவத்சர சம்பிரபஞ்சம் பாருங்க. இந்த தர்க்கம் கோடிக்கணக்கான வருடங்கள் செய்தாலும் அப்படின்னு பிரம்மா பாடுறார் பிரம்ம சங்கீதத்தில். ஏன் அப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த தர்க்கம் வந்துட்டே இருக்குமா. தர்க்க ரீதியான சிந்தனை, திட்டங்கள், யுக்திகள் இது எல்லாமே நமக்குள்ள வந்துட்டே இருக்கோமா, அடுக்கடுக்கா வந்துட்டு இருக்கோமா. இதனாலதான் சொல்றாரு குலசேகர ஆழ்வார் மோகோர்மி மாலைன்னு சொல்லிட்டு, கடல்ல அலைகள் எப்படி அடுக்கடுக்க வந்துட்டே இருக்கும். ஒரு அலை வரும், ஒரு அலை அப்படி அங்கே கடற்கரையில் மோதி அப்படி அது அலையின் ஓயும் பொழுது அடுத்த அலை வருகிறது. அதே மாதிரி மோகோர்மி மாலை, மோகம், இந்த மோகம், மயக்கம், பலதரப்பட்ட தர்க்க ரீதியான சிந்தனைகள் அடுக்கடுக்க வந்துட்டே இருக்கும், ப்ரப்போஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் மயம் நமக்குள்ள. அது பக்திக்கு சாதாரணமாக தெரியும். ஒரு பொழுதும் தர்க்க ரீதியான சிந்தனை பக்திக்கு அதன் மூலமா பக்தியை பெற முடியாது. ரொம்ப இடத்துல ஒரு கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். யூனிவர்சிட்டி டிகிரிஸ்னால பக்தியை பெற முடியாதுன்னு ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட். யூனிவர்சிட்டி டிகிரினா உடனே நம்ம ஜட படிப்பு மட்டும் நினைச்சுக்க வேண்டாம், ஈவன் வேத படிப்பு கூட. ஏன்னா குந்தி தேவி என்ன சொல்றாங்க, ஜன்மைஸ்வர்ய சுத ஸ்ரீபர் ஏதமான மதக்குமார் நைவாக கபிதா துவாம் கேட்கிற போட்டு குந்தி தேவி 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாடியிருக்காங்க இந்த பிரார்த்தனை. 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யூனிவர்சிட்டி டிகிரி கிடையாது இல்லையா, பல்கலைக்கழக படிப்பு கிடையாது.
5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி குந்தி தேவி காலத்துல இருந்த படிப்பு என்ன? வேத படிப்பு தான். ஸோ சுத்தா சொல்றாங்க. ஸோ அப்ப வேற படிப்பு பெற்றாலும் கூட என்ன வருமாமா? கர்வம் தான் வருது. அப்ப இதுல என்ன தெரிகிறது? வேத படிப்புனால கூட கர்வம் வரும்னு சொல்லும் பொழுது, அப்ப இப்ப இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி பல்கலைக்கழக படிப்பு அது என்ன பண்ணும்? நம்மளுடைய கர்வத்தை அதிகரிக்க செய்யும். அது ஒரு பொழுதும் நமக்கு நம் ஹிருதயத்துல பக்தியை கொடுக்காது. ஆனா அந்த பூதனா மாதிரியே வேஷம் போட்டு வருமாமா? இந்த தர்க்க ரீதியான சிந்தனைகள், திட்டங்கள், யுக்திகள் இது எல்லாமே பக்திக்கு சாதகமான மாதிரிய அப்படி ரொம்ப வேஷம் போட்டு வருமா? எப்படி யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல பூத்தனா வந்து ஒரு அரக்கின்னு கண்டுபிடிக்க முடியலையோ அதே மாதிரி. அண்ட் இது எப்படி கோடி 10,000 கோடி வந்துட்டே இருக்குமா? முடிவே கிடையாதாம். தர்க்க ரீதியான சிந்தனைக்கு முடிவே கிடையாது. வந்துட்டே இருப்போம் பாருங்க, அடுக்கடுக்கா அடுக்கடுக்கா. சோ அப்ப 5000 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி குந்தி தேவி சொன்ன ஸ்ருதா வேத படிப்பு அதை பெற்றாலும் கூட ஒரு மனுஷனுக்கு கர்வம் தான் வரும்னு சொன்னாங்க. அப்ப வேத படிப்புனால வேதேஷு துர்லபம்னு பாடியிருக்காரு பிரம்ம சம்ஹிதையில. பிரம்ம சம்ஹிதையை டிஸ்கஷனாலே அதுல ஏகப்பட்ட கருத்துக்கள் இருக்கு. வேதேஷு துர்லபம், வேதங்கள் மூலமா கிருஷ்ணன் கிடைக்க மாட்டார், கிருஷ்ணா பெற முடியாது. அப்ப கிருஷ்ணாவும் பக்தியும் ஒன்று, கிருஷ்ணாவும் பக்தியும் வேற இல்ல. இப்போ வேத படிப்புனால பக்தியை பெற முடியாது, பிரம்மா பாடுறார் வேதேஷு துர்லபம் அதுர்லபம் ஆத்ம பக்தம். ஆத்ம பக்தம்னா யாரு? ஆத்ம பக்தம்னா கிருஷ்ணாவுக்கு கம்ப்ளீட்டா சரணாகதி அடைந்த பக்தர், அவர் தான் ஆத்ம பக்தம். அவருடைய சேர்க்கையினால சுலபமா கிருஷ்ணரை பெற்றலாம், சுலபமா பக்தியை பெறலாம். கம்ப்ளீட்டா கிருஷ்ணாவுக்கு சரணாகதி அடைந்தவர். சரணாகதி அடைந்தவர்னா யாரு? கிருஷ்ணரை 100% நம்புபவர், அல்லது வேற விதமா சொல்லணும்னா வேற எதையும் நம்பாதவர். இந்த உலகத்துல வேற எதையும் சார்ந்து இருப்பதில்லை அவர். அதுக்கு பேர் நான் மாம்சையோ அவ்யபிச்சாரேன பக்தி யோகேன. அவ்யபிச்சாரேன பக்தி யோகேன்னு என்ன அர்த்தம்? ஒரு பொழுதும் தோற்று போகாமல் அப்படின்னு பிரபுபாதர் மொழிபெயர்ப்பு சொல்லியிருக்காங்க. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஒரு பொழுதும் தோற்று போகாமல் இருத்தல், அப்படிப்பட்ட பக்தி தொண்டு யார் செய்கின்றாரோ அவர்தான் முக்குணங்களை தாண்ட முடியும்னு சொல்றாரு. அது என்னது ஒரு பொழுதும் தோற்று போகாமல் இருத்தல்? இப்ப நம்ம தோற்று போகிறோமா? எஸ், நம்ம தோற்று போகிறோம். எப்படி தோற்று போகிறோம்? நாம் பல நேரங்கள்ல கிருஷ்ணரை நம்புறதை விட்டுட்டு ஜட உலக வஸ்துக்கள், ஜட உலக திட்டங்கள், ஜட உலக யுக்திகள், ஜட உலக நபர்கள், ஜட உலக வசதிகள், அதை நம்புறோம். அதுக்கு பேர் தான் தோத்து போறது. ஆனா அது தெரியவே தெரியாது, அது பக்திக்கு சாதகமானது மாதிரி தெரியும். ஆனா ஆக்சுவலி தோத்து போறோம், நம்ம எல்லாரும் தோத்து போறோம். சரணாகதினா ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரியே பிலீவிங் ஃபர்ம்லி இன் தி லார்ட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன், 100% கிருஷ்ணரையே நம்புதல் எல்லா சூழ்நிலையிலும். அதுக்கு பேர் தான் அந்த மாதிரி. எப்ப நம்ம எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் கிருஷ்ணரையே நம்புதல். எஸ், இது கஷ்டம்தான், பட் பரம உண்மை யாருக்குமே மாறாது. அதுக்கு பேர் தான் பரம உண்மை. நம்மளால அதை அடைய முடியலைன்னா பரம உண்மையை நம்ம மாற்ற முடியாது. நம்மளுடைய கன்வீனியன்ட்டுக்கு, நம்மளுடைய சௌகரியத்துக்கு அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. அதுக்கு பேர் தான் பரம உண்மை. பரம உண்மையுடைய ஒரு லட்சணம் என்னன்னா என்றுமே மாறாதது, என்றுமே மாறாதது, யாருக்கோசரம் மாறாதது. சரணாகதி எப்படி? சரணாகதி 100% கிருஷ்ணரை நம்புதல். என்னால முடியல, இப்ப என்னுடைய நான் தோத்து போறேன். கிருஷ்ணரை நம்பாம நான் இந்த உலகத்துல பல விஷயங்களை நம்புகின்றேன். நான் தோத்து போறேன். நான் தோத்து போறதுனால நான் நியாயப்படுத்த முடியாது. இதுதான் சரணாகதி சொல்ல முடியாது. அது அப்படி நியாயப்படுத்துறது அந்த
அதுவும் தர்க்க ரீதியான சிந்தனை. அது எங்கிருந்து வருது? எகைன் புரிஞ்சுக்கணும். தர்க்க ரீதியா இது பக்தி சித்தாந்தம் தான் சொல்றாரு. தர்க்க ரீதியான சிந்தனை பூதனான்னு சொல்லிட்டார். 1930 அந்த காலத்திலே சொல்லிட்டார். இதெல்லாம் நம்ம சிரம் மேற்கொள்ள வேண்டும் இந்த உபதேசங்களை தான். ஒரு பொழுதும் தர்க்கத்தினால பக்தியை பெற முடியாது. அதனாலதான் சொல்லிட்டார் பிரம்மா கோடிக்கணக்கான வருடங்கள் இந்த முனிபுங்கவானம் சோப்பியஸ்தி பிரபத சின்னி அபிஜித்யதே. கோடிக்கணக்கான வருடங்கள் முனிபுங்கவானம் இந்த மனக்கற்பனையாளர்கள் வந்து தர்க்கம் பண்ணிட்டே இருந்தாலும் கூட அபிச்சித்தத்துவே கிருஷ்ணரை பெற முடியாது. கிருஷ்ணர் புரிபடாத தத்துவம். சித்தியா அப்படின்னா நம்மளுக்கு கற்பனைக்கு எட்டுபவர். அபிச்சித்திய கற்பனைக்கு எட்டாத ஒரு தத்துவம் பரமபுருமை கிருஷ்ணன். ஸோ தர்க்கம் பண்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஆக்சுவலி நம்ம இன்னும் சரணாகதி அடையவும் தெரியாது. ஏன்னா சரணாகதினா 100% கிருஷ்ணரை நம்புவார். அதான் ஸ்ரீசைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லி கொடுக்குறாரு. சரணாகதினா 100% கிருஷ்ணரை நம்புவார், நாமத்தை நம்புபவர், பக்தியை நம்புபவர். நம்ம வேற ஏதாவது நம்புறோம்னா நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம சரணாகதின்னு அடையலாம். எசோலினஸ் ராதாநாத் சுவாமி வர ரொம்ப அருமையா ஒரு ரியலைசேஷன் கொடுக்குறாரு. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா மாயா எப்படி இது பண்றது சொல்றாரு. சரணாகதி வந்து வெளி உலக மனிதருக்கு மாயா என்ன பண்ணுமாமா, சரணாகதியா அது இம்பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது முடியவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாமா மாயா. வெளி உலக மனிதருக்கு பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய்யாத நபர்களுக்கு மாயா வந்து சரணாகதியா அதெல்லாம் முடியவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ராதாநாத் சுவாமி மகாராஜ் சொல்றாரு, பக்தருக்கு மாயா என்ன பண்ணுவாமா, பக்தர்களுக்கு பக்தி யோகம் பயிற்சி செஞ்சிருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு மாயா என்ன பண்ணுவாமா, சரணாகதியை தள்ளி போட்டுட்டே போகுமா. ரெண்டும் ஒரே எஃபெக்ட் தான். ரெண்டும் ஒரே எஃபெக்ட். ஆக போக மாயா பக்தர்கள் வந்து சரணாகதி தத்துவத்தெல்லாம் படிச்சிருக்கோம், நம்ம தியரியா படிச்சிருக்கோம். அதனால நம்மளுக்கு தெரியறது தியரியா சரணாகதி, கிருஷ்ணருக்கு சரணாகதி அடைவதுதான் கடைசி கொள்கை, கடைசி லட்சியம் அப்படிங்கிறது பக்தர்கள் நாம் பிரபுபாதோட புத்தகத்திலிருந்து படிச்சு தியரியா தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால நம்ம சரணாகதி இம்பாசிபிள் நம்ம சொல்ல மாட்டோம். மாயா வேற மாதிரி ப்ரொபோசல் கொடுக்குறாங்க. சரணாகதியை போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டே போகும், தள்ளி போட்டே போகும். விளைவு ரெண்டு ஒரே இருக்கும். ஒரு பக்தர் அல்லாதவருக்கு சரணாகதி இம்பாசிபிள் சொல்லுது. யார் சொல்றாங்க? மாயாதான் சொல்றது. உள்ள இருந்து மாயா பேசுறது. பொய் அகங்காரம் போலுமா. சரணாகதியா முடியாது, அதெல்லாம் முடியாது. சம்டைம்ஸ் பக்தர்களே வந்து இதை பேசுவாங்க. பிரகலாத் மகாராஜா எப்படி கிருஷ்ணரையே நம்பினார், அவ்வளவு இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் கிருஷ்ணரே நம்பினார். அது பக்தர்கள் சொல்லுவாங்க, அது பிரகலாத் மகாராஜா ஓகேங்க, அது அவருக்குங்க, நமக்கு இல்லைங்க. அதுதான் சரணாகதி தள்ளி போடுறது. மாயா என்ன பண்றது, சரணாகதி பக்தர்களுக்கு சரணாகதியை அடைய விடாம போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டே போகும். போஸ்ட்போனிங் எது வரைக்கும்? மரணம் வரைக்கும் தள்ளி போட்டே போகும். அதான் ட்ரிக்கு, மாயாவோட ட்ரிக்கு. அதனாலதான் இந்த கொள்கைகளை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளணும். சும்மா அந்த மனக்கற்பனை, எங்க மனக்கற்பனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ உடனே பூதன உள்ள நுழையிறாங்க. நம்மளுடைய பக்தி யோக வாழ்க்கையில பூதன உள்ள நுழையிறாங்க. பக்தர் அதை எப்படி எதிர்கொள்ளலாம்? இது எப்படி? தர்க்கம் மூலமாக அல்லது பல யுக்திகள், இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், பல யுக்திகள்னால நம்ம வந்து பக்தியை பெறலாம்னு நம்புகின்றோம் இல்லையா? பக்தி வந்து தெய்வீகமானது, ஜட உலகத்தை சார்ந்ததல்ல. ஒரு பக்தருக்கு நான் பேசிட்டு இருக்கேன். பக்திங்கிறது உள்ள ஹிருதயத்துல கிருஷ்ணரை நோக்கி
இயங்கக்கூடிய ஒரு தெய்வீக உணர்வுகள், ரொம்ப 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 சூட்சமான தெய்வீக உணர்வுகள், அசமதி, அது தெய்வீகமானது. இது வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஒரு பத்திரத்தை நான் பேசிட்டு இருந்தேன். சாதாரணமா நம்மளுடைய மனசுல எந்த எண்ணங்கள் வருது? பின்னாடி பொய்யகங்காரம் இருக்கிறதுனால, பொய்யகங்காரமும் கம்ப்ளீட்டா ஒரு மெட்டீரியல் கண்டென்ட், மெட்டீரியல் வாசனாஸ், ஜட ரீதியான வாசனைகள் நிரம்பியது பொய்யங்காரம். அந்த பொய்யங்காரம் மைண்டு கூட தொடர்பு கொண்டு மைண்ட்ல எப்பொழுதுமே ஜட ரீதியான எண்ணங்கள் தான் இயல்பாக வந்துட்டே இருக்கு. அதே மனசுல கிருஷ்ணரை நோக்கி பிரிந்திருக்கக்கூடிய அந்த தெய்வீக உணர்வுகள் நமக்கு அதே மனசுல வரணும்னா பொய்யங்காரத்துக்கு வர முடியாது. அது கிருஷ்ணா உள்ள பக்கத்துல உட்கார்ந்துருக்காருல பரமாத்மா, அவர் கொடுக்கணும். அதுக்கு பேரும் ததாமி புத்தி யோகம். அவர் கொடுக்கணும் அந்த தெய்வீக உணர்வுகள். அவர் எப்ப கொடுப்பார்? அவர் திருப்தி அடையணும். நம்மளுடைய நம்பிக்கையில அவர் திருப்தி அடையணும். ஆக்சுவலி பக்திங்கிறது நம்பிக்கையின் தளத்து மேலதான் பக்தி அமைக்க முடியும். நம்பிக்கைங்கிற பிளாட்ஃபார்ம், ஒருபொழுதும் தர்க்கம்ங்கிற பிளாட்ஃபார்ம்ல பக்தி அமைக்க முடியாது, பக்தியை பெற முடியாது. அதனாலதான் பிரபுபாதர் எடுத்து சொல்றாரு, ஒருத்தர் படிப்பறிவே இல்லாவிட்டாலும் கூட அவர் பக்தியை பெற முடியும், பக்தியை பெற முடியும். அண்ட் அவருக்கு தேவையான அறிவு உள்ள இருந்து அவர் கொடுக்குறாரு, கிருஷ்ணன் கொடுக்குறாரு. அதுக்கு ஏகப்பட்ட சாஸ்திரங்கள் நம்மளுக்கு ரெக்கார்டு இருக்கு. ஸோ இதை நம்புறது. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுறது? நம்ம சரணாகதியை சரணாகதிங்கிறது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லி கொடுத்த ஒரே விளக்கம் தான். 100% கிருஷ்ணரை நம்ப வேண்டும். அது ஒரு கொள்கை, 5 கொள்கை. ஸோ இந்த சரணாகதியை போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டே இருக்கு மாயா. அதான் ஜெகத் சாட்சிக்கு ரொம்ப அருமை சொல்வார். அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, மேக்ஸிமம் மோர் தென் தட் 9 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கும், அவர் அந்த மாதிரி சொன்னார். அப்போ என்ன சொன்னாருன்னா, அப்போ சொன்னார் 20 வருஷமா நம்ம இஸ்கான்ல இருந்துட்டோம், 20 வருஷமா நம்ம இன்னும் கிருஷ்ணர் மேல நம்ம சரணாகதிங்கிற உதயம் ஆகலை. 20 வருஷம் ஓடியாச்சு, இன்னும் 20 வருஷம் தேவை ஓடும். அப்ப சொன்னார் அவர் 9-10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னார், இன்னும் 20 வருஷம். 20 வருஷம் எப்படி? கண் மூடி திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி, கண்ணை திறக்கிறதுக்கு மாதிரி அப்படி ஜஸ்ட் 20 வருஷம் இஸ்கான்ல ஓடிடுச்சு. ஆனா நம்மளுக்கு சரணாகதி வரல, சரணாகதி மனப்பான்மை வரல. இன்னும் 20 வருஷம் ஓடும், அப்பயும் வராது, மரணம் வந்துடும். அதுதான் மாயா. சரணாகதியை போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டே இருக்கு பக்தர்களுக்கு. பிரகலாத் மகாராஜா அவர் எப்படி கிருஷ்ணரே நம்பினார், அதைத்தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் திரும்ப திரும்ப. அதை நம்ம ஏன் அதை அடிக்கடி அதை டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னா, அப்போதான் நம்ம அதை அடைவோம்னு ஆசைப்படுவோம். அட்லீஸ்ட் அந்த பக்தி அடையணும்னு ஆசைப்படுவோம். ஒரு பக்தர்கிட்ட நான் பேசிட்டு இருந்தேன், வாழ்க்கை நேற்று தான் ஒரு பக்தர்கிட்ட நான் பேசிட்டு இருந்தேன். என்னன்னா, நம்ம எல்லாருமே உடல்ல இருக்கோம். அண்ட் கிருஷ்ணா நம்மளுக்கு இத்தனை வருஷம் இந்த உடல்ல இருக்கணும்னு வச்சிருக்காரு. அதை யாருமே அதை மாற்ற முடியாது. இத்தனை வருஷம் இந்த உடல்ல இருக்கணும்னு கிருஷ்ணா வச்சிருக்காரு. அதை நம்ம கழிச்சுத்தானே தீரணும் அப்படின்னு ஒரு பக்தர் கிட்ட சொன்னார். எஸ், அதை கழிச்சுதான் தீரணும். ஆனால் எப்படி வாழறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம். எந்த மனப்பான்மையோடு வாழ்கின்றோம். எஸ், கிருஷ்ணா ஒருத்தருக்கு 70 வருஷம் வச்சிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க. 70 வருஷத்து உடல்ல இருக்கணும்னு அவர் முடிவெடுத்திருக்காரு. அந்த 70 வருஷம் வாழ்ந்தே தீரணும். ஒரு பக்தர் அந்த 70 வருஷ வாழ்க்கைய எப்படி நடத்துறார்? ஜட உலகத்தை ஆண்டு அனுபவிக்கணுங்கிற மனப்பான்மையோடு 70 வருஷம் வாழ்க்கை நடத்துறார்.
இன்னொரு பக்தர் அவரும் 70 வருஷம் அதே உடல்ல இருக்கார். அவர் எப்படி வாழ்க்கை நடத்துறாருன்னா, கிருஷ்ணாட திரும்பி போகணும். எப்பொழுது நான் கிருஷ்ணாட திரும்பி போவேன்? கிருஷ்ணரை விட்டு நான் அப்படி பிரிஞ்சிருக்கேனே, என்னைக்கு நான் கிருஷ்ணாட திரும்பி போக போறேன்? அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல் கிருஷ்ணா, அவ்வளவு தெய்வீக குணங்கள் நிரம்பிய கிருஷ்ணா, கவர்ச்சிகரமான கிருஷ்ணா, எப்பொழுது நான் அவர்கிட்ட போகிறேன் அப்படிங்கிற ஏக்கத்தோடு அவரு 70 வருஷம் வாழ்வார். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யாருக்கு கிருஷ்ணா கொடுப்பார்? 70 வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம், உடலை விட்டதுக்கு அப்புறம் யாருக்கு கிருஷ்ணா கோலோகத்துக்கு தான் கொடுப்பார்? யார் 70 வருஷம் வந்து கிருஷ்ணாட எப்ப திரும்பி போவேன் அப்படிங்கிற அந்த ஏக்கத்தோடு வாழ்க்கையை நடத்துறாரு, அவர் தான் கிருஷ்ண கூட்டிட்டு போவார் கோலோகத்துக்கு. எப்படி வேணா வாழலாம்னு இல்லை, நம்மளுடைய மனப்பான்மை ரொம்ப முக்கியம். செயல்கள் செய்யலாம், எல்லாரும் செயல்கள் செஞ்சுதான் தீரும் இந்த உலகத்துல. இந்த உலகத்துக்கு பேர் கர்ம பூமி. குரு மகாராஜ் வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம கோவில்ல ரத யாத்திராவுக்கு வரும்பொழுது அவர் இப்படிதான் வந்து வந்தார். அப்படி குரு மகாராஜ் வந்து ஒவ்வொரு ரூமா வந்து பார்த்துட்டு போனார். அப்ப ரத யாத்திராவுக்கு அடுத்த நாள் நான் ஆஃபீஸில் உட்காந்து மற்ற பக்தர்களோட அக்கௌண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்பொழுது குரு மகாராஜ் திடீர்னு ஆஃபீஸ்க்கு வந்தார். அப்போ நம்ம மகாராஜ் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணார், இதுதான் ஆஃபீஸ் குரு மகாராஜ் அப்படின்னு. ஓ, திஸ் இஸ் யுவர் கர்ம பூமி அப்படின்னார். திஸ் இஸ் யுவர் கர்ம பூமி அப்படின்னார். எஸ், ஜட உலகம் வந்து கர்ம பூமி, செயல் செஞ்சுதான் தீரும். செயல் செய்யாமல் யாருமே ஜட உலகத்தில் இருக்க முடியாது. பட் எப்படி செயலை செய்வோம், எந்த மனப்பான்மையோடு இந்த உடல்ல இருக்கும் வாழ்க்கையை நடத்தணும். 2 பேருமே 70 வருஷம் தான் வாழறாங்க, உதாரணத்துக்கு சொல்றேன். பட் ஒருத்தர் வந்து ஜட உலகத்தை அனுபவிக்கணும், சௌரியமா இருக்கணும் ஜட உலகத்துல அப்படிங்கிற மனப்பான்மையோடு 70 வருஷம் கிருஷ்ணாட திரும்பி போகணும், கிருஷ்ணா எனக்கு வேணும், எப்பொழுது நான் கிருஷ்ணாட திரும்பி போவேன், எந்த ஏக்கமும் இல்லாமல் அவர் வாழ்றாரு 70 வருஷம். அவருக்கு கோலோகம் கிடைக்காது. இன்னொருத்தர் வந்து அவரும் வாழறார், பட் அவர் வந்து ஏக்கத்தோடு எவ்ரி செகண்ட் ஏக்கத்தோட வாழ்க்கை நடத்துறாங்க, கிருஷ்ணாட திரும்பி போகணும். அப்ப கிரைட்டீரியா என்ன? வாழ்க்கை அல்ல, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் வந்து ஒரு கிரைட்டீரியா கிடையாது. மனப்பான்மை, எப்படி வாழணும், எந்த மனப்பான்மையோடு வாழணும், அதுதான் கிருஷ்ணனுக்கு பிடிக்கும். இந்த ஏக்கம் பார்த்தீங்களா, கிருஷ்ணாவை நோக்கி கிருஷ்ணாட்டுக்கு நம்ம பிரிந்திருக்கோமே அப்படிங்கிற இந்த ஏக்கம், நம்பிக்கை, கிருஷ்ணன் மேல இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை, ரெண்டும் ஆக்சுவலி பின்னி பிணைந்தது. பிரிக்க முடியாது. ஸோ அதனால ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, இந்த வாசுதேவ விப்ராவை எடுத்துக்கோங்க. வாசுதேவ விப்ரா வந்து குஷ்டம், அவர் குஷ்டம் நிரம்பியவராக இருந்தார். ஆனால் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அற்புதமான பக்தர். நம்ம எல்லாரும் சைத்தன்ய சரிதாமத்தை படிக்கிறோம். வாசுதேவ விப்ரா சைத்தன்ய மகாபிரபு தரிசனம் பண்றதுக்கு அவர் வந்து மெதுவா வரார். ஏன்னா அவரால் வேகமாக வர முடியல, உடம்பு ஃபுல்லாக குஷ்டம், ஒரே பிளட்டு பஸ் எல்லாம். பட் அவரோட மனப்பான்மை பாருங்க எப்படி இருக்கு. உடம்பு வந்து பிளட் பஸ் ஒரே அசுத்தமா இருக்கு. என்ன சொல்றது, பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அருவருப்பா இருக்கு, ஒரே துர்நாற்றம். ஆனா பக்தி பாருங்க எப்படி இருக்கு. அதனாலதான் பக்தி வந்து இந்த உலகத்தை சார்ந்ததல்ல. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய வஸ்துவை வச்சு பக்தியை பெற முடியாது. பக்தி வந்து ஹிருதயத்துல அந்த ஜீவாத்மா ஃபீல் பண்ணணும். அவர் பாருங்க நிதி எப்படி இருந்தாரு, ஒரே பிளட் பஸ் துர்நாற்றம். ஆனா அவர்தான் எகச்சா பார்த்தார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தரிசனம் பண்ணணும் ஆர்வத்தோடு வராங்க. இந்த ஆர்வம், பக்தி, நம்பிக்கை, ஏக்கம், இது எல்லாமே பிடிப்படைந்தது. இதெல்லாம் மனப்பான்மை சார்ந்தது. அதைத்தான் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் வாழ்க்கை நடக்கும் பொழுது.
தேய்ச்சி தேய்ச்சி வராரு. வேகமாக நடக்க முடியல. சைத்தன்ய மகாபிரபு அங்கிருந்து கிளம்பி போயிட்டார். பூர்வ தேசத்தில் பூர்வ பிராமணன் சொல்லுவார், சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் எல்லைக்கு போயிருப்பார் நேரத்துக்கு. அப்படின்னு உடனே வாசுதேவ் புறா அப்படி கதறி அழறார். ஓ மகாபிரபு, உங்களை தரிசனம் பண்றதுக்கு கூட எனக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிட்டேன், இவ்வளவு பெரிய பாவி நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கதறி அழறார். இது எனக்கு அந்த மனப்பான்மை. பட் அவர் வெளிப்புற ரீதியா எப்படி இருந்தாரு? வெளிப்புற ரீதியா ஜனப்பிரதமாக தான் இருந்தாரு. ஒரே அசுத்தம், துர்நாற்றம், பஸ், பிளட், இப்படிதான் வெளிப்புற ரீதியா. பட் கிருஷ்ணர் எதை பார்க்குறாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு எதை பார்க்குறாரு? அவருடைய வெளிப்புற தோற்றத்தையும் பார்க்குறாரு. நோ, அவருடைய பக்தி, ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபீலிங்ஸ், அதைத்தானே சைத்தன்ய மகாபிரபு வெளிப்படுறாரு. ஏன்னா பகவான் கிருஷ்ணா சாரத்தை மட்டும்தான் பார்ப்பாரு. பாவக்கிராகி, பாவம், நம்முடைய பாவத்தை மட்டும்தான் கிரகிச்சுக்கிறார் கிருஷ்ணா. அவர் எதுவுமே இல்லை. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே ஃபைனலி இந்த பாவத்தை நமக்குள்ளே உருவாக்க வேண்டும், அதுக்குதான். ஆனா நம்ம எல்லா செயல்களையும் செஞ்சுட்டு ஃபைனலி கிருஷ்ணரை நோக்கி இந்த தெய்வீக உணர்வுகள், அந்த ஃபீலிங்ஸ் அது நமக்கு உதயமாகலைன்னா சிரம ஏவதி கேவலம், எல்லாம் வேஸ்ட் தான். திரும்ப எடுக்கணும், பிறப்பெடுக்கணும். ஏன்னா அது இல்லாம போக முடியாது கிருஷ்ணன். அதுக்கு பேர் தான் பக்தி. சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்க்கிறார், இவர் உலக கண்ணோட்டத்துல எப்படிப்பட்டவர்? வாசுதேவ இன்வேலிட். உலக கண்ணோட்டத்துல அவர் இன்வேலிட், கரெக்ட் தானே? ஏன்னா உடம்பு ஃபுல்லா பஸ்ஸு, பிளட்டு, ஒரே துர்நாற்றம், நடக்க முடியாது, இன்வேலிட். உலகம் எப்பொழுதுமே வெளிப்பொருள் ரீதியாக நாம் எதை சாதிக்கின்றோம் அதை தான் உலகம் கருத்தில் கொள்ளும். பட் பகவான் அப்படி இல்லை. ஸோ உலக கண்ணோட்டத்தில் அவர் இன்வேலிட். பட் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய ஃபீலிங்ஸை கிடைச்சிக்கிறார். இது மாதிரி நிறைய சொல்லணும். நீங்க பில்வமங்கல தாக்கூர் எடுத்துக்கோங்க. பில்வமங்கல தாக்கூர் 700 வருஷம் இந்த பூமியில பிருந்தாவனத்துல கிருஷ்ணா கூட லீலை செஞ்சார். 700 வயசு தாத்தா, 700 வயசு நிரம்பி இவர் எப்படி இருப்பார்? அவருடைய தோல் எப்படி சுருங்கியிருக்கும்? அவரால் ஏதாவது செய்ய முடியுமா? இன்வேலிட். ஆனா அந்த ஒரு நபருக்கோசரம் கிருஷ்ணா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவர் கூட லீலை செஞ்சார். 700 வருஷம் அவருக்கு பால் கொடுத்தார். கிருஷ்ணா அவர் கையை பிடிச்சு கூட்டின்னு போனார் எல்லா இடத்துக்கும். அண்ட் கிருஷ்ணரே தன்னுடைய லீலைகளை பில்வமங்கல தாக்கூருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். எப்படி? இதுதான் கிருஷ்ணனுடைய எளிமை. தட்சிணா கிருஷ்ணனுடைய எளிமை. 700 வயசு தாத்தாவை யாராவது இந்த உலகத்துல சட்டையை செய்ய மாட்டாங்க, கரெக்ட் தானே? அவர் உதாசீனப்படுத்திடுவாங்க. அவர் என்ன வயசான தாத்தா, அவரால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. உலகம் அப்படிதான். பட் கிருஷ்ணன் அப்படி இல்லை. கிருஷ்ணா அந்த நபர் கூட, கிருஷ்ணாவோ எப்படி இளம் பாலகன் இல்லையா, நவயுவனம், என்றுமே இளமை மாறாத அந்த மாதிரி ரூபத்துடைய பகவான் அந்த 700 வயது தாத்தா கூட அவருடைய அன்பை சுவைக்கின்றார். அவர் கூட 700 வருஷம் லீலை செய்கிறார். கிருஷ்ணா எதை கிரகித்துக் கொள்கின்றார்? நம்முடைய செயலை அல்ல, நம்மளுடைய ஃபீலிங்ஸ் தான். ஸோ மாயா இந்த ட்ரிப் பண்ணும், சரணாகதியை போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டே போகும் பக்தருக்கு. வெளி உலக மனிதர்களுக்கு சரணாகதி இம்பாசிபிள் சொல்லுவோம். ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். அதனால நாம் சுபஸ்ட சீக்கிரம், எது சுபம் எது சுபம்? ஜீவாத்மா எப்பொழுது கிருஷ்ணாவை 100% நம்புறாரோ அல்லது கிருஷ்ணாவுக்கு சரணாகதி அடைகிறாரோ அதுதான் சுபம் ஜீவாத்மாவுக்கு. அது சீக்கிரம் உடனே பண்ணணும், தள்ளி போடக்கூடாது. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் உடனே வர்றார், திரும்பி வர்றார், எல்லையிலிருந்து திரும்பி வர்றார். வாசுதேவ விப்ராவுக்கு முன்னாடி தோன்றார். அண்ட் வாசுதேவ விப்ராவை அணைத்துக் கொள்கின்றார். அவர் உடம்பு பசு, பிளட்டு, துர்நாற்று. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு எதையுமே பார்க்கல. அவர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தி, அன்பு, அதை கிரகித்துக் கொள்கின்றார். சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் அணைச்சுக்கிறார்.
அண்ட் வாசுதேவ விப்ரா வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு இளைஞனா மாறிடுறாரு. அண்ட் வாசுதேவ விப்ரா சொல்றாரு, ஓ மகாபிரபு என்னை அழகான இளைஞனா மாத்திட்டீங்களே, எனக்கு வருத்தமா இருக்கு. நம்ம இந்த அதான் ஜட கண்ணோட்டமும் தெய்வீக கண்ணோட்டமும் முன்னுக்கு பின் முரண்பாடானது, சேராது. ஜட உலகத்துல என்றுமே இளமையா இருக்கணும்னு எல்லாரும் ஆசைப்படுவாங்க. ஆனா தெய்வீக கண்ணோட்டம் எப்படி? வாசுதேவ விப்ரா சொல்லுவாரு, ஐயோ என்னை இப்படி அழகான இளைஞனை மாத்திட்டீங்களே, ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணீங்க, வந்துடும் எனக்கு கர்வம் வந்துடும் கிருஷ்ணா, எனக்கு கர்வம் வந்துடும் மகாபிரபு. எப்படி தெய்வீக கண்ணோட்டமும் ஜட கண்ணோட்டமும் சேராது. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார், எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டே இரு, உனக்கு ஒரு பொழுது கர்வம் வராது. இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம வந்து பார்க்கலாம். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, இதோட நான் முடிச்சிடுறேன். டாக்கோர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டாக்கோர்ஜி லீலால, டாக்கோர்ஜி யாரு? கிருஷ்ணா. தாக்கூர், தாக்கூர்னு அது மருவி போய் டாக்கோர்ஜி ஆயிடுச்சு. தாக்கூர், கிருஷ்ணரை வந்து தாக்கூர்னு கூப்பிடுவாங்க நார்த்ல எல்லாம், வட இந்தியால. ஸ்ரீமதி ராதாராணியை தாக்கூர் ராணின்னு சொல்லுவாங்க. தாக்கூருங்கிறது ரொம்ப மரியாதையோட பகவானை கூப்பிடுறாங்க. டாக்கோர்ஜி கிருஷ்ணா, அவர் பாருங்க, அவரை வழிபாடு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க பிராமணர்கள். அவரை டெய்லி தொட்டு அபிஷேகம் பண்ணி அவருக்கு அலங்காரம் பண்ணி அவரை வழிபாடு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க பிராமணர்கள். ஆனா டாக்கோர்ஜி வந்து அந்த பிராமணர்களுடைய கனவுல தோன்றல. இந்த பிராமணர்களுடைய கனவுல தோன்றல, அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு விபச்சாரியோட கனவுல தோன்றார் கிருஷ்ணா. ஏன்? கிருஷ்ணா வந்து எப்பொழுதுமே நம்மளோட பாவத்தை மட்டும்தான் கிரகிச்சுக்கிறாரு. பாவம் தான் சாரம், பாவம் தான் சாரம். அதனால கிருஷ்ணா அதை மட்டும் தான் கிரகிச்சுப்பார். ஸோ டாகோர்ஜி அந்த விபச்சாரியோட கனவுல தோன்றார். விபச்சாரி எப்படிப்பட்டவங்க? பாவகரமான தொழில் செய்து அப்படி வாழறவங்க சமூகத்துல, பாவகரமான தொழில். ஆனா அவங்களுடைய மனப்பான்மை கிருஷ்ணரை 100% நம்பினார்கள். அதனால கிருஷ்ணா டாக்கோர்ஜி விபச்சாரியோட கனவுல தோன்றி, எனக்கு வந்து நீ எனக்கு வைர கிரீடம் செஞ்சு கொடு, எனக்கு வைர கிரீடம் எனக்கு செஞ்சு எனக்கு என்னுடைய தலையில சுட்டணும். டாக்கோர்ஜி அவருடைய கனவுல தோன்றார். இதுதான் பகவான். பகவான் வெளிப்புற தோற்றத்தை பார்க்கறதே இல்லை. பிரபுபாதர் ஒரு சொற்பொழிவில் சொல்றார், after all what we can give to Krishna, everything is coming from Krishna only. We can only give our devotion to the rest. ரொம்ப பிரபுபாதர் சொல்லும்போது அப்படியே கண்ணுல அவருக்கு தார தாரையா தண்ணீர் வந்துருக்கு. பிரபுபாதருக்கு கிருஷ்ணருக்கு நம்ம என்ன கொடுக்க முடியும்? எல்லாமே கிருஷ்ணன் தான் வந்தது. நம்ம என்ன கொடுக்க முடியும்? நாம் நம்மளுடைய மனசை கொடுக்கணும் கிருஷ்ணாவுக்கு. நம்மளுடைய ஃபீலிங்ஸை கிருஷ்ணாவுக்கு தெரிவிக்கும். கிருஷ்ணா எனக்கு நீங்க வேணும், அதை சொல்லணும், அவ்வளவுதான். கிருஷ்ணா டாகோர்ஜி இந்த இந்த விபச்சாரியுடைய கனவுல தோன்றி எனக்கு வைரக்கிடம் செஞ்சு கொடு. அவங்க பாவகரமான தொழில் செய்யறாங்க, ஆனா கிருஷ்ணா அவங்களுக்கு ஏற்றுக்கிறார். அவங்க கிருஷ்ணா கனவுல வந்து சொல்லிட்டார், அதனால இது உண்மை நம்புறாங்க. பாருங்க அவங்களோட நம்பிக்கை எப்படி. பாவகரமான தொழில் தான் செய்யறாங்க, பட் அவங்க நம்பிக்கை எப்படி? 100% கிருஷ்ணா நம்பினாங்க. கிருஷ்ணா என் கனவுல வந்து சொல்லிட்டார், அது உண்மை, நான் அதை பூர்த்தி செய்யணும். அவங்க சிறுக 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 பணம் சேர்த்து அவங்க வந்து வைரக்கிரீடத்தை செய்யறாங்க. வைரக்கிரீடத்தை செஞ்சுட்டு அவங்க கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க டாக்கோர்ஜிக்கு. கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு கோவிலுக்கு வராங்க. இந்த பூஜாரி என்ன பண்றாங்க, ஏய் நீ உள்ள போகக்கூடாது, நீ ஒரு விபச்சாரி, நீ உள்ள போகக்கூடாது, தடுத்துடுறாங்க. ஆனா கிருஷ்ணனுடைய மனப்பான்மை என்னங்கிறது புரிஞ்சுக்கல. அதான் நாம் பல நேரங்கள்ல தர்க்கத்திலே வளர்ந்துருவோம். பக்திங்கிற போர்வையில இந்த பூதனா உள்ள நுழைஞ்சு தர்க்கத்தை பிடிச்சுப்பாங்க. தர்க்க ரீதியான சிந்தனை, ஜட ரீதியான திட்டங்கள், யுக்திகள், அதிலேயே அழிஞ்சிடுவோம்.
ஏமாத்திடுவாங்க மாயா. சரணாகதிங்கிறத தள்ளி போட்டுட்டே போய் நம்ம ஏமாத்திடுவாங்க. ஸோ இந்த பிராமணர்கள் சொல்றாங்க, ஏய் நீ உள்ள போகணும், நீ வந்து ஒரு பாவி சொல்றாங்க. இல்ல டாக்கூர்ஜி வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆணையிட்டு இருக்காங்க, ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னோட கனவுல வந்து சொன்னாங்க, நான் இப்போ வைர கிரீடம் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன், ஒரே ஒரு டைம் என்னை விடுங்க உள்ள. டாக்கூர்ஜிக்கு வந்து இந்த வைர கிரீடத்தை தலையில சுட்டி அவரை பார்த்துட்டு நான் உடனே போயிடுவேன். அதெல்லாம் முடியாது, நீ உள்ள போனா கோவிலுடைய சாநித்தியம் போயிடும். கோவிலுடைய சாநித்தியம் சாநித்தியம்ங்கிறது வந்து நம்மளுடைய கோவிலுக்கு வீடு வேற வித்தியாசம். எல்லாம் ஒரே ஸ்ட்ரக்சர் தான். என்ன வித்தியாசம்னா அந்த ஃபீலிங்ஸ். பகவான் இருக்கார், இங்க கிருஷ்ணா இருக்கார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு எல்லாரும் வந்து நமஸ்காரம் பண்றாங்க ஜெகநாதருக்கு இல்லையா. அந்த பல பேர் இந்த மாதிரி பல மக்கள் நம்பிக்கையோட வர்றதுனால அந்த சாநித்தியம், அதுதான் அப்படிதான் சாநித்தியம், அப்படிதான் அந்த சாநித்தியம் உருவாகுது. வெறும் இடத்தை சார்ந்ததில்லை. ஸோ நீ உள்ள போக முடியாது, நீ அசுத்தமானவள். ஃபைனலி இந்த ஒரே வாக்குவாதம், பிராமணர்கள் அனுமதிக்கல, இந்த பெண் வந்து போகணும்னு கேட்குறாங்க. கடைசியில் அவன் கையில் வச்சிருக்கக்கூடிய வைர கிரீடம் காணாம போயிருது. பிராமணர்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியம். பார்த்தா டாக்கூர்ஜி அவருடைய தலையில வச்சுட்டு இருக்காரு, தலையில சுத்திட்டு இருக்காரு இந்த வைர கிரீடத்தை. ஒரே எது தோத்து போறது? இங்க தர்க்கம் தோத்து போறது. தர்க்கத்தினால பக்தியை பெற முடியாது, முடியவே முடியாது. ஆனா ப்ரொபோசல் வந்துட்டே இருக்கும், மாய கொடுத்துட்டே இருக்கும், திரும்ப திரும்ப ஜட ரீதியான சிந்தனைகள் கொடுத்து அதை நம்ப வைக்கணும். அதனாலதான் இந்த ஸ்லோகம், ஞான யோகத்தை ஒருத்தர் பயிற்சி செஞ்சாலும் ஃபைனலி இவர் கிருஷ்ணரை நம்பணும், கிருஷ்ணத்தை வந்து சேரணும், கிருஷ்ணருக்கு சரணாகதி அடையணும். இந்த பிராமணர்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியம், இது எப்படி சாத்தியம்? இவங்களோ ஒரு அசுத்தமானவள், இவங்க கொண்ட வைரக்கிரீடத்தை வந்து கொண்டு வந்த வைரக்கிரீடத்தை பகவான் சாத்திட்டு இருக்காரு. அப்பதான் உங்களுக்கு புரியுறது இந்த பிராமணர்களுக்கு, ஓ பக்தி இப்படி இல்லை, இப்படியெல்லாம் பக்தி பெற முடியாது. நம்மளுடைய மந்திரங்கள் தந்திரங்கள் இதன் மூலமா பக்தி பெற முடியாது. ஏன்னா பக்தி வந்து கோலோக பிருந்தாவனத்திலிருந்து கீழே இறங்கி வருது. பக்தி தெய்வீகமானது, இந்த உலகத்தை சார்ந்ததல்ல. அதை பெறுவதற்கு நாம் ஆசைப்பட வேண்டும், ஏங்க வேண்டும். அப்படிதான் வாழ்க்கை கழிக்கணும். இந்த டாக்கூர்ஜி வந்து தலையில இந்த கிரீடம் சூட்டிட்டு இருக்கார். வைர கிரீடத்தை பார்த்த உடனே இந்த பெண்ணுக்கு அவ்வளவு ஆனந்தம், நான் கொண்டு வந்த வைர கிரீடத்தை பகவான் சாத்திட்டாரே, தலையில சுட்டிட்டு இருக்காரு. ஆனந்தத்துல அப்படியே கீழே விழுறாங்க. கீழே விழுந்து அவங்க இறந்து போயிடுறாங்க ஆன் த ஸ்பாட். டாக்கூர்ஜிக்கு முன்னாடியே கீழே விழுந்து இறந்து போயிடுறாங்க. இது எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்! இதுதானே ரொம்ப புகழ் வாய்ந்த மரணம், ரைட்? ஸோ அதனால ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த தாக்கூர் சொன்ன மாதிரியா ஒரு சாதகர், பக்தி யோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதகர் எதிர்கொள்ளக்கூடிய முதல் அசுரன் பூதனா, அதாவது தர்க்கம், தர்க்க ரீதியான சிந்தனைகள், அது வந்துட்டே தான் இருக்கும். அதை தாண்டணும். நம்ம அதை தாண்டினால் நாம் வந்து பக்தியை பெறலாம். ஜாய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி, பாவன் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி, தாய் தூரம் வந்து